त्रेत तै मान्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अभय भगत जन दियो। कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च बैठी हुई सत संगत गुरु दे बख्शे फतेह नाल सांझ पाओ ते अपनी रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे सत्कारयोग महंत बचित्र सिंह जी की याद अंदर गुरुद्वारा नंगाली साहिब विखे इस पवित्र अस्थान ते पहुँचे हाँ। कीर्तन नाल जुड़े सो कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना दे महावाका अनुसार आओ महापुरुषों के जीवन पर विचार करिए। महंत बचित्र सिंह जी का आगमन पिता सत्कारयोग भोला सिंह जी अते माता लाज कौर जी के गृह विखे पिंड खेड़ी धर्मसाल विखे आप जी का आगमन होता है। आप 6 ही वरियां दे सन कि उन्होंने पिता जी अकाल चलाना कर गए ने। माता लाज कौर जी ने सारी जिम्मेवारी सत्कारयोग महंत बचित्र सिंह जी के सिर ते पै गई। बचपन की पढ़ाई उन्होंने अपने स्थानक गुरुद्वारा साहिब जी के भाई साहब भाई सुंदर जी पासों लई। कुछ समय बाद पढ़ाई विच रुचि होने करके गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ विखे भाई साहब भाई बूटा सिंह जी ते भाई साहब भाई राम सिंह जी पासों आप जी ने बन चुके सन। पर पढ़ाई दे विच रुचि होने के कारण समा लंघदा गया। फिर शहीद मिशनरी कॉलेज अमृतसर विच 2 साला एक कोर्स आप जी ने किया जिस विच अव्वल नंबर लैके आप पास होए ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਹੇਲਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਇਸ 11ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ महंत मंगल सिंह जी ਦੀ ਉਮਰਾ ਵਧੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਇਆ। उन्होंने पतवंतिया सज्जना नाल गलबात की कि अगले आने वाले 12वें महापुरुषों की सानू लोड़ है। पतवंते सज्जना की नज़र दे विच सत्कारयोग महंत बचित्र सिंह जी आए। उन्होंने बुलाया गया, पेश किया गया। वो कसोटी ते पूरे उतरे। कबीर कसोटी राम की झूठा टिकै ना कोय। राम कसोटी सो सह जो मर्जीवा होए। कसोटी ते पूरे उतरे ते 1946 दे विच आप जी नूं एक बहारी इकट्ठ किया जिस दे विच 400 दे लगभग इत्थे संगतां इकत्तर होईयां। प्रचारक इकत्तर होए, पतवंते सज्जन इकत्तर होए। उस भारी इकट्ठ दे विच ਗਿਆਨੀ ठाकर सिंह जी ने उन्हां दा नाम पेश किया ते सारियां संगतां ने जयकारियां दी गूंजां नाल उन्हां नूं 12वें महापुरुष के तौर ते आप जी गुरता गद्दी दा जो गद्दी दा तिलक सी संत भाई मंगल सिंह जी ने ला दिता। आप जदों इस गद्दी ते बैठते ने जिम्मेवारी संभालदियां ही आप दौरे शुरू आरंभ करते ने। नशहरे विखे रजौरी विखे दूर दराडे पिंडां दे विच नशहरे दा दौरा करके वापस परते ने। संगतां ने हुम माके भेटावां दित्तियां ने। वापस परते ने नंगाली साहिब विच
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿਲ ਮੜਿਆ। 1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਵਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਥੇ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅਤੇ 4000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਸਮਾਧ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4000 ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਮਾਸਰਕਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੰਮੂ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੋ ਕਿ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਮੂਸਾ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ 78 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਰਜੌਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1980 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 1985-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
जिसका उद्घाटन होता है 120 फुट उच्चा निशान साहब लहराता है जो जम्मू दे विच साड़ी आन शान ते बान है। समा लंघदा गया, महापुरुष कसौटी दे पूरे उतरदे गए। 1 नवंबर 1991 दे विच सत्कारयोग महंत बचित्र सिंह जी गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले, रात बन करते ने, ज्योति जोत समा जाते ने। जम्मू पता लगा बहुत सारा इकट्ठ, संगतां सत्कारयोग महंत साहब जी भी इत्थे पहुंचे ने। 3 तरीक सत्कारयोग महंत साहब जी अपने कर कमलों नाल अंतिम संस्कार की रस्म अदा करते हैं। ਅਤੇ दशहरे की याद अंदर अखंड पाठ रखे जाते हैं। दशहरे वाले दिन 10 नवंबर 1991 विच महंत साहब जी 5 प्यारिਆਂ की हजूरी विच दशहरे ते भोग तो उपरंत इन्हों गद्दी ते बिठाया गया। ते जो दस्तारबंदी की रस्म सी वो सत्कारयोग डेरा संत भाई मिश्रा सिंह जी अमृतसर के जो मुखी सन महंत मनजीत सिंह जी, उन्होंने दस्तारबंदी की रस्म अदा की ते महापुरुष इस गद्दी ते 13वीं थां ते सेवा निभाउण लगे ने। इस तो बाद जदों महापुरुष जम्मू पहुँचते हैं 17 तरीक 17 नवंबर जम्मू विखे एक विशाल समागम होता है जिथे जम्मू पहुँचदियां ने। बड़ा इकट्ठ महापुरुषों नूं सारे असीसां देंदे ने, मुबारकबाद देंदे ने ते महापुरुषों नूं ओप सेवा आरंभ की। अज 30 वरे हो गए ने उन्हां महापुरुषों नूं ज्योति जोत समाए ते महापुरुष गुरता इस गद्दी ते बैठे जो सेवा निभा रहे ने। अज 30 साल पूरे हो चुके ने। असी उस जीवन नूं देखदे हां, संतां दा जीवन की है। राग गौड़ी पूर्वी दे अंदर पंचम गुरुदेव लिखते ने, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दे दाता, मोए मार्ग दे बताई। में होवे तां फिर जुगत दसदे ने, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, वो परिपूर्ण परमात्मा धरती दा खसम किन्हां तरीकिਆਂ नाल मिले है। राम राय परिपूर्ण परमात्मा किवें मिले? किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, जिहड़ा आत्मक अडोलता का आनंद मान रहा होवे, आत्मक अडोलता भी जीवन जी रहा होवे। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोए मार्ग दे बताए जी, वो मैनू मार्ग दस देवे। जीवन जाच संत लोग महापुरुष दसदे ने। ये रहाओ का बंद है। इस शब्द के 2 बंद ने रहाओ दे। एक पहले बंद विच प्रश्न है ते दूसरा बंद अंत विच रहाओ दा, उसते विच इसका जवाब है। ते पहले बंद अंदर शब्द की आरंभता विच लिखते ने पातशाह, अंतर अलख होमे पाई। साडे अंदर वो ना दिखन वाला परमात्मा बैठा है, पर साड़ी अख नहीं कि असी उसनू देख सकीए। अंतर अलख ना जाई लखिया, क्यों नहीं दिस रहा बिच पड़दा होमे पाई। क्योंकि होमे का पड़दा है, जदों मनुख होमे करी बैठता है परमात्मा नालों दूर हो जाता है। होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए, एक थां ते रह नहीं सकते। पातशाह कहते ने होमे का पड़दा है तां सानू उसदे नाल मिलाप नहीं होंदा। अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पड़दा होमे पाई, माया मोह सबो जग सोया, ए भरम कहो क्यों जाई। माया दे मोह विच सारा संसार सुत्या पिया है। ये पड़दा किवें दूर होएगा? माया मोह सबो जग सोया। ये पड़दा किस तरह सारा संसार माया विच गलतान होके सुता पिया है, ये पड़दा किवें दूर होएगा? फिर दूसरे बंद अंदर पातशाह, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई, एक बस्त विन पंच दोहेले, ओ बसता गोचर ठाई। एका संगत आत्मा ते परमात्मा इको संगत है। एका संगत इकत ग्रह बसते, एक हिरदे घर विच बसते ने। मिल बात न करते पाई, आपस विच बात नहीं करते। कारण की है? बिच होमे का पड़दा है। मिल बात न करते पाई, एक बस विन पंच दोहेले।
नाम रूपी वस्तु दे विला ये पांच ज्ञान इंद्रे दुखी रहते ने। एक वस्त बिन पंच दोहेले ओ वस्त गोचर ठाई। उस वस्त जिहड़ा परमात्मा जिथे बैठा है उस तक इन्हां ज्ञान इंद्रियां दी पहुँच नहीं, अगोचर वस्त है, उत्थे तक पहुँच नहीं, क्योंकि नाम बैठा नहीं, हिरदे विच टिकिया नहीं, तो उस तक पहुँच नहीं है। फिर तीसरे बंद अंदर पातशाह बख्शे, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई। जिस परमात्मा ने ग्रह दिता है, शरीर दिता है, उसने मोह का ताला मार दिता, होमे का ताला मार दिता। संसार में जितने गलत, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, उसकी चाबी गुरु दे पास रख दी। जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाए, अनक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरनाई। जितने मर्जी तू तरले कर ले, हीले कर ले, वसीले कर ले, जदू तू बात शब्द गुरु नाल नहीं जुड़ेगा, शब्द गुरु की शरण विच नहीं आएगा, उस परमात्मा नाल तेरा मिलाप नहीं जी होना। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना पावे। गुरु तो बिना मुकत नहीं होनी, तो गुरु तो बिना उस परमात्मा का मिलाप नहीं होया जब तक असी शब्द गुरु ने। फिर अंतले बंद अंदर पाछे, जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संगत लिव लाई। जेड़े जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संगत लिव लाई, उन्हां दी सतसंगत विच आके लिव उस परमात्मा नाल जुड़ गई। जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई। उन्होंने पंजा ने जेड़े पंज ज्ञान इंद्र उस तक पहुंच नहीं सी, जदों गुरु दे चरनां नाल जुड़े ने, संगत विच जुड़े ने, पंच जना मिल मंगल गाया, उन्होंने खुशी दे गीत गाए ने, हर नानक भेद न पाई। गुरु विच ते परमात्मा विच कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि असी जब तक शब्द गुरु नाल नहीं जुड़ांगे तब तक असी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। साडे विच ते परमात्मा दे विच बिथ है, गुरु विचोला है, गुरु उस परमात्मा नाल मिलाप करा देंदा है। फिर पातशाह दूसरे रहाव दे, इन मेरे राम राय इन विद मिले गुसाई। ऐ मेरे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल परमात्मा धरती दा खसम पार पूरम परमात्मा नाल मिलाप हो सकता है। सहज भया भ्रम खिनवे नाठा, मिल ज्योति जोत समाई। सहज जीवन दे विच सहज आत्मक अडोलता, भ्रम खिनवे नाठा, जितने भटकना सन, जितने भरम सन, गुरु ने कढ़ दिते ने। सहज भया भ्रम खिनवे नाठा, मिल ज्योति जोत समाई। ये जोत उस सच्चे जोत के नाल रल जाती है, जिहड़ा पढ़ता सी होवां दा गुरु दूर कर देंदा है। इन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोए मार्ग देवता। ये मार्ग संत जन दसदे ने। फिर गुरु नानक पातशाह मारू राग दे अंदर एक शब्द भी सानू समझाते ने, मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करतै लेख लिखाया, लिख दात जोत वड्याई, मिल माया सुरत कमाई। रहाव दे बंद अंदर गुरु नानक पातशाह बख्शिश करते ने, मूर्ख मन काहे करसे माना, उठ चलना खसमे भाना। ऐ मूर्ख मन क्यों मान करदा है? संसार विच जो तेरे कोल आया तू मान करी बैठा है, तू होमे करी बैठा है, ते उस परमात्मा तू दूर हो गया है। मूर्ख मन काय कर से माना, उठ चलना खसमे भाना। जिस उस काल पुरख का हुक्म आया उसका भाना बरतना, तू उठ के चले जाना है। जिन्ना मलकीयतां दी, जिन्ना महल माड़ियां दी धन दौलत दा तू मान करदा है, उत्थे धरियां धराइयां रह जानियां ने, तू खाली हथ तुर जाना है। फिर पहले बंद अंदर पातशाह समझने, मिल मात पिता पिंड कमाया। माता पिता दे संजोग दे नाल असी संसार दी होंद विच आए हाँ, शरीर बनया है। ये शरीर माता पिता ने मिल के बनाया है। मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करता लेख लिखाया। उस करते ने सानू लेख लिख के भेज दिते है, जो साडे कर्मां मुताबक लेख सन लिख के भेज दे। हुण तुसी लिखना है। गुरु पातशाह के लिख दात जोत वड्याई,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਲਿਖ ਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਲਿਖ ਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਤਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਘਰ ਛੜਨੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾ, ਤਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਛੱਡਨੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡਨੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਐ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਈਏ। ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਆਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਛ ਖਾ ਜਾਏ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਸਜ ਕਾਇਆ ਪਟ ਹੰਡਾਏ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ। ਬੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਜ ਕਾਇਆ ਪਟ ਹੰਡਾਏ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ, ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ, ਹੱਥੀ ਪੌਂਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ। ਕਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ, ਉਸਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਥੀ ਪੌਂਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਅੰਤਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਮਾਨੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਤਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਨੀ ਭਾਈ, ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੋ ਬੇੜੀ ਭਾਉ ਬੇੜੀ ਜਿਉ ਚੜਾਉ। ਐ ਮਨੁੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਦਬ ਰੂਪੀ ਸਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਡਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ। ਭਾਉ ਬੇੜੀ ਜਿਉ ਚੜਾਉ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਕਉ। ਬਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਸੀ? ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵੇਲਾ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ, ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੋਹੇਲਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਸਤ ਰੰਗ ਟੋਲਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵੇਲਾ, ਸੌਖਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ।
ना सरवर ना उछल ऐसा पंथ सोहेला, ना उस तू संसार रूपी सागर आएगा, ना मोह छाले मारेगा, तू मंजिल तक पहुंच जावेगा। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, साजन तुरे जा रहे ने मिलाप किवें होएगा, जे गुण होवे गंठड़ी है मेलेगा सोई। केड़े गुण? नाम रूपी गुण। तू गुरु दे शरण विच आके नाम नाल जुड़िया के नहीं जुड़िया, तू संगत विच आया के नहीं आया, ये गुण होणगे मेलेगा सोई, वो मिलाप करा के। फिर पातशाह कहंदे ने मिलिया होए ना विछड़ा, जे मिलिया होई। गुरु नानक पातशाह ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਆਵਾਗਮਨ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ये जुगत किवें मिले? होमे मार निवारिया सीता है चोला। गुरु नानक पातशाह कहते ने मैं होमे नू मार के जीवन रूपी कुड़ता तैयार किया है। गुर बचनी फल पाया शाके अमृत बोला। गुरु दे बचना रा ये फल प्राप्त होया, क्योंकि गुरु दे जिहड़े बचन ने ये परमात्मा दे बोल ने, गुरु राही भगतां राही साडे तक पहुंचे ने। गुर बचनी फल पाया शाके अमृत बोला, नानक कह सहेलियो शाह खरा प्यारा। नानक जी कहते हैं सतसंगी सहेलियो शो खरा प्यारो, बड़ा प्यार करता जे। हाँ शाह केरियां दासियां साचा खसम हमारा, असी उसदियां दासियां हाँ, वो साडा मालक है जेड़ा उसके चरना नाल जुड़ जाता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। बिलावल राग दे अंदर कबीर जी बख्शिश करते ने, ऐसो ए संसार पेखना रैन ना को भईया रे। मैं संसार देखिया है, इत्ते सदा का टिकाना अज तक किसी नहीं मिलिया। कबीर जी कहते ने ऐसो ए संसार पेखना रैन ना को भईया रे, सूदे सूदे रेग चलो तुम। गुरु दे दसे मार्ग ते तुरी जाए, मंजिल तक पहुंच जाएगा। नतरत को धिक्का दवैया रे, नहीं ते बुरा धिक्का बजन का डर है। जम्मा का धिक्का तेनू बजना एक दिन, अगर गुरु दे दसे मार्ग ते नहीं टुरिया, मन पिछे तुर पिया, एक बुरा धिक्का तेनू बजना है। रहाओ दा बंद कबीर जी दा। फिर अगले बंद अंदर लिखते बाड़ बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जाइए रे। कोई बचपन भी चला जा रहा है, कोई जवानी विच, कोई बुढ़ेपे विच, सारियां नू जम लै जांदा है। जिससे श्वासां दी पूंजी मुकदी है, जम आके लै जांदे ने। बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम लै जाइए रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खइए रे। मौत रूपी बिल्ला इस जीव रूपी चूहे नू लै जांदा है, एक दिन हड़प कर जाता है। ये प्रकृति का नियम है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है। वो जम रूपी बिल्ला एक दिन लै जाता है। फिर अगले बंद अंदर कबीर जी कहे धनवंता अर निर्धन मन ही ताकि कछू ना कानी रे। वो जम इन्ना डाडा है, कोई धनाड़ होवे कोई कंगाल होवे, सारे नू इक्के तरह लै जाता है। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसनू बड़े शहनशाही तरीके नाल लै जाएगा। कहते नहीं धनवंता अर निर्धन मन ही ताकि कछू ना कानी रे, राजा प्रजा समकर मारै ऐसो काल वडानी रे। वो काल इन्ना डाडा है, कोई धनाड़ होवे कोई राजा होवे कोई कंगाल होवे कोई प्रजा दा होवे, सारियां नू इक्के तरह लै जाता है। हुण अगले दो पंक्तां विच कबीर जी जुगत दसदे ने, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे। जेड़े हरि दे सेवक बन गए, जो हरि ने पा गए, उसनू प्यारे लगे, शब्द गुरु नाल जुड़े ने, मंजिल तक पहुंचे, उस परमात्मा नू प्यारे लगे ने। हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे। उन्हां दी कथा संसार विच निराली है। आवे न जाए न कबू मरते, पार ब्रह्म संघारी रे। वो ना जमदे ने ना मरदे ने, पार ब्रह्म संघारी रे। ये संत महापुरुष
ਇਹ ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਭੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਘਾਰੀ ਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਤਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਜੋ ਜੀ ਜਾਣੀ ਰੇ। अगर संसार सागर तू पार लगना है, पुत्र कलत्तर स्त्री, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया, लक्ष्मी धन दौलत महल माड़ियां, इन्हां दा मोह तैनूं त्यागना पवेगा। पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया यह तजो जी जानी रे, इन्हां दा मोह त्यागेगा तो उस परमात्मा नाल तेरी नेड़ता हो जाएगी। कहत कबीर सुनो रे संतो, ऐ संत जनो ऐ गल सुन लो, पार ब्रह्म संघारी रे, पार ब्रह्म दे चरना विच तू पहुंच जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, असी संत जनो ऐ गल पल्ले बन लवो, पार ब्रह्म नाल तेरे नाल मिलाप हो जाएगा जे तू ए जुगत वरतेगा जो गुरु दसते ने। ते कबीर जी एक थां और कहंदे ने, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, कुछ ऐसिया जोना ने, दरख्त एक थां खड़े ने, पहाड़ एक थां खड़े ने, अस्थावर जंगम कईयां दियां जंगा ने, कई कीड़े पतंगे तुरन फिरन वाले भी जानवर ने, पशु पंछी ने, कीट पतंगा, कुछ कीड़े ने कोई पतंगे ने। कबीर जी कहते ने, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बो रंगा, मैं हो जाए कई जन्मां चू लंघ के आया। कबीर जी दसते ने, ऐसे घर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। कहते हैं मैं ऐसिया गर्भ कई जोना विचों लंघ के आया। फिर दसते ने अगली बात, जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबू राजा छत्रपद कबू भिखारी। कबीर जी कहते हैं मैं कदे जोगी बनया, जति बनया, तपी बनया, ब्रह्मचारी बनया, कदे छत्रपति राजा बनया, कहते कबू भिखारी, कबू मंगता भी बनया मैं। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबू राजा छत्रपद कबू भिखारी, साकत मरे संत सब जीवे। कबीर जी कहते ने, साकत जड़े नाम नालों टुटे ने, वो जमदे ने मरदे ने। साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे, संत जन सदा जीते रहते ने। कबीर जी 700 साल पहले होए ने, अज भी संगतां विच असीं कबीर जी दा लूना दे के उपदेश कर रहे हैं, अज भी जीते ने, वो अमर हो गए ने। कबीर जी के साकत मरे संत सम जीवे, राम रसायन रसना पीवे, वो अपनी रसना नाल सदा उसका नाम रूपी अमृत पीते रहते ने। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय। कबीर जी कृपा मेरे ऊपर ही करो, परमात्मा के जोदड़ी करते ने। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दीजै। हार के तेरे चरणों विच आके डिगे, हाँ इस जीवन दे विच मैनूं मुक्त कर गई, ताकि आवागमन तू मैं बार बार मैं जोना विच ना आवां। अज दा असीं जो दिहाड़ा मना रहे हाँ, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। असीं भी उन्हां दे दसे हुए मार्ग ते तुर के अपना जीवन सफला कर लईए। सत्कारयोग पूज्य मान साहब जी आज 30 बरे हो गए ने ये सेवा निभा रहे ने। उस तो पहला 12-13 साल डेरे की सेवा निभाई। अज भी अनथक सेवा सवेरे तो लैके शाम तक कुछ ऐसे मसले मसाइल जड़े हल करते ने। बड़ियां औखियाइयां ने, बड़ियां गुरपीरा की चाकरी, महाकरड़ी सुखसार, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को बड़ भागी पाए, कोट जन्म के किल विखना से हर चरनी चित लाए। असी सारे ने इत्थे पहुँच के महापुरुषों की याद विच जिथे असी उन्हां महापुरुषों को चेते किया, अपना जीवन भी सफला किया है। पातशाह कहते हैं एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो की ने सो लाभ किते। साडा जीवन भी सफल हो जाए। अज असी आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि दूरों दराड़े ਇੱਥੇ पहुँचे हो, महापुरुषों की याद ਨੂੰ जिंदा किया है, उन्होंने जीवन बारे कथा सरवण की है।
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜੋ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਦਰਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਗਵਤੀ ਮਾਤਾ ਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੈਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਮੁੱਢ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਮਰਦੇ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਬਾ ਵਿਦਿਆ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੱਕ ਤੱਕਦਾ ਕੀ ਲਾਇਕ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਬਣਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸੋਧਨ ਸਾਧ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਗਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਨਿੰਦੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਕੋ, ਸੰਤ ਸੰਤ ਜੋਦਨ ਪੈਣਾ ਸੁਧ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੋੜ ਬੋੜ ਅਵਤਾਰ। ਨਿੰਦਾ ਬਲੀ ਕਿਸਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦ ਕਰਨ ਅਰਕੇ ਕੋੜ ਹੋਣ। ਆਓ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਲਾਭ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੰਤੋਂ ਨਾਗਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਜੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰੇ ਭਗਵਾਦੇ ਪੇੜ ਮੁੰਡੂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇੜ ਮੁੰਡੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਰਸੋੜ ਨਗਾਲ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो दस बुद्ध सारा रहता ये कहता है आओ गुरु नाल जुड़ के जिसे अभी सब कुछ संदेश करता है सबक है अपने संदेश करना है वो तो भी रहनमाई है वो छोड़ जाने वाला सब को लाके अपने जीवन सफल करिए अपने सारे कारोबार धर्मकार हो समाजिक कार हो सियासी कार हो जेड़े कार हो वो अपने जन कभी संपत्ति ऐसी है वो मौका हासिल करिए दास कोई भी वाट नहीं है शायद आप बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हो बोलते दास को बड़ी तिब्बी तरीकातां दित्तियां गईयां, बड़ियां असी एसोसीएशनां दित्तियां गईयां। बहुत फिर जिन्हां घरां दे विच अगर कोई ऐसी कोई आपदा आई भी होवे उन्हां नूं ढारस देण तो बाद इस धर्म दे विच लिआंदा अते ओह प्रफुल्लत सिੱਖੀ जो है अज असी देख रहे झरे डेरे दी। तो वीर जी का बहुत धन्नवाद करते हाँ। बहुत ही छोटे समय भी समा नहीं सीगा, फिर भी उन्हां दे लई असां मनसावां ने बेनती की है, महापुरुषां ने कि इन्हां नूं समा दिता जाए। पर बड़े सुंदर विचार बड़ी बुनिया विचार आप जी के सामने रखिया ने। मैं इस तो बाद प्रोफैसर नामा सिंह जी को बेनती करता हाँ केवल 5 मिनटां लई आप जी स्टेज पर आवन अते अपने विचार संगतां दे सामने रखन। प्रोफैसर नामा सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण साडे कोल पुज्जे बाबा कुलदीप सिंह जी, वो भी 10 मिनटां लई स्टेज पर आवन, अपने विचार भी रखन अते महापुरुषों की जीवनी के बारे आप दसणगे। भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी, बाबा कुलदीप सिंह जी वो भी स्टेज पर आ जान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है पी सच नानक होसी पी सच। ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सेवा को दोए भले एक संत और एक राम, राम जो दाता मुक्द का संत जपावै नाम। राम जो दाता मुक्द का संत जपावै नाम। जुगो जुग अटल सतगुरां दी पवित्र गोद विच बैठी गुरु रूप सारी साध संगत, आप जी वडभागी जीव हो जो सतगुरां दी पवित्र गोद विच बैठ के महापुरुषां दी
30 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਦ 30ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ ਅੱਜ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਗਾਈ। ਘਾਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਾਹੋ ਕਿ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੋ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। मैं नहीं कह रहे हैं, गुरबानी कह रही। गुरु प्यारी साध संगत, चरण साध के धोए तोए पीऊं, अर प्रसाद को अपना जीऊं, साध की तूर करूं स्नान, साधु ऊपर जाइए कुर्बान। गुरु प्यारी साध संगत, फिर असी गुरबानी पढ़ते भी हाँ, फिर असी गुरबानी सुनते भी हाँ, फिर ध्यान दे विच नहीं रखते। जीवन के अंदर यतन करिए कि उन्हां महापुरुषों के परोपकारां नूं याद रखिए, उन्हां दी घालना नूं याद रखिए, उन्हां दे जीवन का जो परोपकार है उसनूं याद रखिए। तो जीवन के अंदर गुरु प्यारी साध संगत खेड़ा बन जाता है। ये डेरा नंगाली साहब, ये डेरा नंगाली साहब साडे JNK दा तख्त है। इसनूं असी संभाल के रखिए। जो इस डेरे दे उत्ते रहनवाई कर रहे हैं महापुरुष, उन्हां दे कहने ते चलीए, उन्हां दे बचनां दे असी पहरा दईए तो गुरु प्यारी साध संगत साडे जीवन दे विच सुख प्राप्त हो सकता है। इस करके यतन करो, जीवन दे अंदर चंगा जीवन जी के चले जाइए। ऐसा ना होवे किते जीवन साडा व्यर्थ चले जावे, जीवन किधरे माड़े पासे चले जावे। यतन करिए, परमात्मा की बंदगी करिए, नाम जपीए। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत, संत कोई चोले किसी वस्त्र का नाम नहीं है, संत किसी चोले का नाम नहीं है, संत एक अवस्था का नाम है। जिहड़ा उस अवस्था दे विच पहुँच जाता है उसनूं संत शब्द लग जाता है। गुरु प्यारी साध संगत, इस वास्ते कहण दा भाव है, ये संत परमात्मा के बख्शे हुए जीव होंदे हन। परमात्मा की बख्शियां हुई रूहां आंदियां संसार के उत्ते, परोपकार लई आंदे हन, परोपकार करके संसार तो चले जाते हैं। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत, इस करके यतन करिए जीवन के अंदर। परमात्मा नूं किसी नूं इतनी खुल नहीं दी, जे असीं किसी दा चंगा नहीं कर सकते तो सानूं माड़ा करन दी परमात्मा ने कोई हिदायत नहीं दी। जे असीं किसी दा सवार नहीं सकते तो किसी दी बिगाड़न की हिदायत भी इस परमात्मा ने सानूं कोई ताकत नहीं दी। इस करके यतन करिए अपने जीवन के अंदर। गुरु प्यारी साध संगत, किसी दा चंगा करिए, चंगा बोलीए, ताकि मिठे बोलीए और चंगा बोलीए। जे असीं चंगा नहीं बोल सकते तो माड़ा भी ना बोलीए। इस करके संगत असीं यतन करिए, परमात्मा के नाम नूं जपीए और एकाग्र मन होके आत्मा नूं तां ही सुख मिलेगा। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत, जय जाना बर्मंग कर्मंग सफोटंग निश्चंग कर्मंग, कहो नानक निश्चो त्यावै, बिन सतगुरु वाट ना पावै। जे निश्चा नहीं है, भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर जितनी मर्जी गुरबाणी पढ़ लीए, जीवन के विच उधार नहीं होवेगा, जीवन के अंदर सुख नहीं आवेगा, जीवन के अंदर आनंद नहीं आवेगा, जीवन के अंदर खेड़ा नहीं बनेगा। ये तां ही बनेगा गुरु प्यारी साध संगत, जे साडे जीवन के अंदर भावना पैदा हो जाएगी, श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तो फिर जे हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे काहे बलोभस पानी। जे हिरदे विच कपट होवे तो मुखों ज्ञान भी करी जाइए। फिर गुरु प्यारी साध संगत, फिर सतगुरु जी कहते हैं उवें है जिवें पानी नूं रिड़कदे रहो ना, तो पानी नूं रिड़को तो कुछ नहीं प्राप्त होंदा। जे दुੱਧ नूं रिड़कांगे तो घ्यो प्राप्त होवेगा, मक्खन प्राप्त होवेगा। जे पानी नूं रिड़कांगे, सारी रात रिड़कदे रहिए, सारा दिन रिड़कदे रहिए, सारा महीना रिड़कदे रहिए, तो पानी विचों कुछ नहीं प्राप्त होना है। इसी तरह जीवन के अंदर गुरु प्यारी साध संगत यतन करिए कि असी ये जीवन बनाइए, अपना चंगा जीवन जी के जाइए, अंदरू जीवन बनाइए, अंदरू परमात्मा के नाम नाल भिजिए, परमात्मा की बंदगी करिए और चंगे कर्म करिए। बोलदे कोई बात घट लफ्ज निकल गया होवे, खीमा दी जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संत बाबा गुरमीत सिंह जी इन्हां दा सवाल जी ने सुनिया, विचारां श्रवण कीतियां ने। और ये आप जी देखिया होना कि दरे दे पिंड विच हर घर जाके हर चीज़ जो है गरीब परिवार होवे जां होर किसी दा उन्हां दी पूरी सहयोग करते हैं। असीं
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु प्रसाद सिंह जीओ फतेह प्रवान करें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, आप जी पतनता दे योग हो जो कि इस समय शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दे विच इस पावन पवित्र स्थान ते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ ਤਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿ ਜਿੱਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੇ ਗਾਥਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਾਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਗੇ। ਹੁੰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਗੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਹੀ ਉਤੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਣਸ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਗਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਣਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਲੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬਾਈ ਜੋ ਪੁਣਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਗਰ ਆਪ ਜੀ ਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹੰਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ
ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਣਾ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਸ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, MBS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ कि कट कट में हर जू बसै संतन क्यों पुकार। जिस व्यक्ति की सोच, जिस व्यक्ति की आत्मा, जिस व्यक्ति की अध्यात्मिक अवस्था हर जीव के अंदर परमात्मा का रूप देखती है, वो साध है, वो संत है, वो संत। महाराज बख्शिश करते हैं कि हर तरह की बहुत वड्डियां वड्डियां दुनिया दे विच मल्लां मारियां जा सकदियां ने, पर जे सुप्रीम सुख, जे सदीवी सुख प्राप्त करना है, जे मन की शांति प्राप्त करनी है, ते सो सुख मोको संत बतावो। किथों मिलना है? सो सुख मोको संत बतावो, तीसरा बूझे मन तृप्तावो। कहते कि जे दुनिया दे सुख मनने ने, सदीवी सुख प्राप्त करना है, अध्यात्मिक अवस्था नू शांत रखना है, सहज अवस्था नू प्राप्त करना है, ते फिर बेनती किसते अगे करनी पवेगी? सो सुख मोको संत बतावो। ये संतां दे पास, ये संतां दे पास पुज के उन्हां दे नाल बैठ के उन्हां दी विचारधारा सुन के समझ आ सकती है। नहीं तो वड्डे वड्डे दुनिया दे विच बड़े आए, मेर मलूक होए देखा खान, तामे नाही मन तृप्तान। बड़े बड़े दुनिया दे उत्ते बादशाह आलम बहुत वड्डे वड्डे आए ने, पर जो ने सुख जड़ा सदैवी है, सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझे
ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਬੇਲਚਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪੜ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡੇਰੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋਵਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਹਤ ਇਤਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਪੁਰ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੌੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਜੰਮੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸੋਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
कि किसान अंदोलन जिहड़ा है वो बहुत बड़ा अंदोलन इतना अरसा हो गया और इतने जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दावे करती है सबका साथ सबका विकास ते उन्हां सारियां नूं लैण वास्ते जे इन्ने वड्डे वड्डे जो दिग्गज नेता ने वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे विच मौजूद ने ते फिर उस मैमोरेंडम दे विच ये तजवीज दसी गई कि भाई इस नूं फौरी तौर ते हल किया जाए और जो किसान ने उन्हां नूं प्यार ते सत्कार दे नाल अपने अपने घरां दे विच भेजिया जाए। इस किस्म की सोच पोलीटिकल सोच ते महापुरुषां दी सोच, धार्मिक सोच ते महापुरुषां दी सोच, समाजिक एवोल्यूशन की गल की जाए ते महापुरुषां दी सोच। पर बदकिस्मती साडी ये बदकिस्मती है साडी कि असी अपने किसी निजी स्वार्थ को मुख रखदे होया असी इस चीज के नाल सहमति प्रगट नहीं कर रहे। असी समझ नहीं सके कि महापुरुषां की सोच की है। हुणे सत्कारयोग मेरे छोटे वीर बिक्रम सिंह जी वो बोल के गए ने कि महापुरुषां ने जो कुछ अपनी जिंदगी दे विच घालना घाली जो बनाया, मैनू याद है कि अपने कुर्ते सीर सीर के कछहरे सीर सीर के पाया करते सन। वो कंजूस सन ना, वो जानते सन कि मेरी आने वाली कौम जिहड़ी है इसके वास्ते बहुत बड़ा खजाने की लोड़ है क्योंकि ये बहुत गरीब ने, ये अजे बड़े पछड़े हुए ने, इन्हां दी तरक्की वास्ते इन्हां दी बहबूदी वास्ते मैनू माया की लोड़ है। वो माया बचा रहे सन। बड़ी देन महंत बचित्र सिंह साहब जी की अगर है तो वो केवल उन्हां दी सोच, वो सोच की सी उन्हां दा चुनाव, उन्होंने एक ऐसी शख्सियत नूं चुनिया, एक ऐसी शख्सियत नूं चुनिया जो अज जिथे पोलीटिकली बड़े अवेयर ने, जिथे अध्यात्मिक तौर पर एक बहुत बड़े दौर ने और उथे समाजिक तौर पर भी उन्हां दी बहुत बड़ी पकड़ और सोच है। और उसका नतीजा कि अज सिख कौम जिहड़ी है वो किसी स्टेज पर पुजी हुई है जिसनों कल बड़े घिरना दे नाल देखा जाता सी कि भाई ये व्यक्ति ने, ये अनपढ़ ने, ये पछड़े हुए ने। पर अज किसी भी कंपनी दे विच चले जाओ, वड्डी तो वड्डी कंपनी दे विच जे उत्थे कोई मैनेजर बैठा है उसनूं पुछया जावे कि भाई साहब इंजीनियरिंग कित्थों करके आए हो तो वह बड़े फकर दे नाल कहता है मैं अपने कॉलेज विचों करके आया हाँ। हैरानगी होती है अपना कॉलेज, कहते MBS कॉलेज, ये साडा अपना कॉलेज, ये साडा अपना कॉलेज है। ये किसी गौरमेंट का एहसान नहीं साडे उत्ते, ये महापुरुषों का एहसान है साडे। आने वाली नस्ल इस चीज को चेते रखणगियां। आओ महाराज बख्शिश करन कि असी सोच नूं समझ सकीए। और जिवें कि नशहरे तो आए हुए मिंदर सिंह जी ने यह गल कही सी कि असी अगर एक दे नाल जुड़े रहांगे तो फिर साडी तरक्की हो सकती है, फिर असी किसी स्थान पर पुज सकते हाँ। पर जे असी अपनी अपनी गल करते रहे, अपने केवल ते केवल लूट कसूट की गल करते रहे कि भाई मेरा अपना कद जिहड़ा है वो उच्चा हो जाए, अगर असी अपने कद उच्चे करने विच लगे रहे तो फिर पंथ की जो है गल सोच नहीं सकांगे। साडी सारियां दियां सारियां संस्थावां जिहड़ियां मर्जी होवन वो सारियां संस्थावां इकट्ठियां होके केवल ते केवल पंथ की चढ़ती कला वास्ते सोच सकन तां जाके साडी तरक्की हो सकती है। मैं समूह संगतां दा दूरों नेड़ियों सारियां संगतां जिहड़ियां ने इत्थे पुजियां ने सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ जो अपना कीमती समा कढ़ के इत्थे पुजे ने और अपनी जो हाज़री है वो इस महान डेरा संतपुरा नगाली साहब के स्थान पर लगवाई है। बोलदियां वध घट लफज जरूर निकले होने, आस है कि आप क्षमा करोगे। वध घट की क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।